गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अज असी कंप्यूटर साइंस जमात 8वीं पाठ चौथा पावर पॉइंट नाल जान पछाण पाठ लैके हाजिर हाँ। अज असी इस पाठ विच पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन दे बारे जाणांगे। पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन नाल जान पछाण दे विच इस पाठ दे मुख उद्देश हन। पावर पॉइंट की हुंदी है या पावर पॉइंट नाल जान पछाण, नवीं स्लाइड दाखिल किवें कर सकते हाँ, लेआउट अते ऑटो शेप का इस्तेमाल किवें कर सकते हैं, पावर पॉइंट के ਵੱਖ-ਵੱਖ व्यू किहड़े-किहड़े हुंदे हन, एनीमेशन स्कीम की हुंदी है अते ट्रांजिशन किवें लगा सकते हैं अते पावर पॉइंट नूं बंद किवें कर सकते हैं। तो सब तो पहला असीं जान लैंदे हां पावर पॉइंट है वो की है। तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग है जिसनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में साढ़े कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जिवें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आदि। पावर पॉइंट एक प्रैजेंटेशन प्रोग्राम है जिस दी वरतों असी कंप्यूटर या मोबाइल राही स्लाइड विच फोटो या आवाज़ राही सूचना नूं प्रभावशाली तरीके नाल प्रैजेंटेशन तैयार करके बनाउण लई करदे हां। पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन नूं असी PPT दे नाम नाल भी जाणदे हां अते इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे विच सेव कीती गई फाइल दी एक्सटेंशन .pptx हुंदी है। हुण अगे असी पावर पॉइंट जिहड़े संस्थापक है उहदे बारे जान लैंदे हां। पावर पॉइंट का सब तो पहला नाम प्रजेंटर फोरथोट कंपनी वालों रखा गया सी, पर कॉपीराइट मसले करके 1987 विच इसका नाम बदल के पावर पॉइंट रख दिता गया। पावर पॉइंट नूं डेनिस ऑस्टिन अते थॉमस रडकिन ने फोरथोट सॉफ्टवेयर कंपनी विच तैयार किया सी। जिवें कि तुसीं सज्जे पासे इन्हां दी जिहड़ी फोटो है वो देख पा रहे हो। अगे हुण असीं जाणांगे पावर पॉइंट प्रोग्राम के जिहड़े मेन फंक्शन जां पावर पॉइंट च असीं किहड़े-किहड़े जिहड़े काम है वो कर सकते हैं। सब तो पहला साडे कोल आंदा डिज़ाइन। पावर पॉइंट का सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा फीचर है वो इसका डिज़ाइन है। इस फीचर राही असीं स्लाइड की दिख नूं कस्टमाइज़ करके स्लाइड के फॉर्मेट नूं बदल भी सकते हाँ। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर विच पहलों तो ही बहुत सारे प्री लोडेड डिज़ाइन होंदे हैं जिन्हां दी वरतों करके असीं अपनी पसंद या जरूरत अनुसार इसके डिज़ाइन नूं चुन सकते हैं। दूसरा साढ़े कोई पावर पॉइंट का फीचर है एनीमेशन। पावर पॉइंट का दूसरा महत्वपूर्ण फीचर एनीमेशन है। इस फीचर की मदद नाल असीं अपनी प्रैजेंटेशन विच ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के एनीमेशन या प्रभाव इंसर्ट कर सकते हैं अते इसनूं प्रभावशाली अते आकर्षक बना सकते हैं। तो एनीमेशन साडे कोल इस दो तरह की हुंदी है, एक ट्रांजिशन ते दूसरी कस्टम, जिस दे बारे असीं अगले आने वाली स्लाइड विच पढ़ांगे। तीसरा साडे कोल इसदा फीचर है साउंड। असीं पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन विच ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के म्यूजिक गाने नूं भी शामिल कर सकते हैं अते इसनूं सुन के देख के इसनूं होर भी आकर्षित बना सकते हैं। पावर पॉइंट 2007 वर्जन विच जिहड़ी साउंड फॉर्मेट नूं सपोर्ट करता है उसका फॉर्मेट है WMA। उस तो बाद अगला साडे को फीचर है इसका वीडियो। जेकर तुसीं अपने पावर पॉइंट एप्लीकेशन विच वीडियो नूं ऐड करना चाहते हो तो इस जिहड़ा ऑप्शन है ये तुहाडे इंसर्ट टैब दे विच जिहड़ा ऑप्शन तुहानूं मिल जाएगा। इस दे राहीं तुसीं अपने प्रैजेंटेशन विच वीडियो क्लिप नूं शामिल करके अपनी प्रैजेंटेशन नूं प्ले भी करवा सकते हो। अगला साडे को इसका फीचर है इंटीग्रेशन। पावर पॉइंट इस्तेमाल करन दा सब तो जिहड़ा मेन फायदा है वो हैगा कि असी इस अपनी जी पावर पॉइंट की फाइल है उसनूं इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कर सकते हैं।
ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਐਕਸਲ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਵਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ 6ਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੀਚਰ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਰਾਹੀਂ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2007 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2007 ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਨ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਨ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਕੀ +R ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਨ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ POWERPNT ਪਾਵਰ PNT। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਨ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵ ਐਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਪਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਬਟਨ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੇਵ ਬਟਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਪਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਪਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲਬਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਬੱਚੇ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲਬਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੇਵ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਆਈਕਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਐਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ Ctrl+S ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਐਸ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
तो ये साढ़े को तीन तरीके सी कि असी अपनी फाइल नू ओपन किवें कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन किवें कर सकते हैं, उस तो इलावा अपनी फाइल नू तीन किहड़े-किहड़े तरीकों के नाल सेव कर सकते हैं। हुण असी जान लैंदे हां कि स्लाइड पावर पॉइंट विच स्लाइड की हुंदी है। सो प्रैजेंटेशन दे इकल्ले पेज नूं असी स्लाइड कहंदे हां। जिवें कि एक फिल्म नूं बनाउण लई छोटे छोटे क्लिप की वरतों की जाती है, उस तरह ही एक प्रैजेंटेशन नूं बनाउण लई असी एक तो ज़्यादा जिहड़ी स्लाइड है उन्हों की वरतों करके असी एक प्रैजेंटेशन तैयार करते हैं। स्लाइड विच वो जानकारी हुंदी है जिसनूं असी टैक्सट, चित्र, टेबल, ऑडियो, वीडियो या चार्ट राही अपने दर्शकों नूं विखाउणा चाहुंदे हैं। उस तो बाद हम असीं जाणांगे प्रैजेंटेशन की हुंदी है। सो दो या दो तो ज़्यादा स्लाइडां दे इकट्ठ नूं असीं प्रैजेंटेशन कहंदे हां। एक वधिया प्रैजेंटेशन विच 10 तो 12 तक स्लाइड हो सकदियां हन। असीं अपनी स्लाइड नूं एनीमेशन प्रभाव, ऑडियो या वीडियो राही होर भी प्रभावशाली या आकर्षक बना सकते हैं। बच्चे हुण असीं पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन की विंडो के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों बारे जाणांगे। प्रैजेंटेशन विंडो के सब तो उपरले वाले भाग नूं असीं टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार विच एप्लीकेशन का नाम अते तैयार की जाने वाली प्रैजेंटेशन का पहला तो प्रैजेंटेशन 1 या 2 करके नाम आता। जो तुसीं इस फाइल नूं किस नाम के नाल सेव कर दोगे तो सेव किया जाने वाला नाम तुहाडे इस प्रैजेंटेशन की थां ते आ जाएगा। टाइटल बार दे खब्बे पासे क्विक एक्सैस टूल बार होंदी है, जिस विच सेव, अंडू, रीडू बटन होंदे हन। इस तो इलावा जे तुसीं कोई होर भी तुहानूं लगदा है कोई कमांड तुसीं ज़्यादा वरतदे हो तो उसनूं तुसीं क्विक एक्सैस टूल बार दे विच लिया सकते हो। उस तो बाद हुण असीं गल करांगे टाइटल बार दे सज्जे पासे 3 कंट्रोल बटन लगे होंदे हन। जिवें एक्स का मतलब है क्लोज बटन। क्लोज बटन की वरतों करके तुसीं अपनी फाइल नूं बंद कर सकते हो। जेकर तुसीं अपनी फाइल नूं सेव नहीं किया तो तुहानूं पहलां एक सेव एज डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, जिस विच तुसीं अपनी फाइल का नाम देख के अपनी फाइल नूं पहलां सेव करोगे। सेव करने तो बाद तुहाडी जिहड़ी फाइल है वो बंद हो जाएगी। क्लोज बटन दे नाल अगला बटन है मैक्सीमाइज मिनीमाइज। इस बटन के राही तुसीं अपनी एप्लीकेशन का जिहड़ी विंडो का साइज़ है उसनूं घटा वधा सकते हो। उस तो बाद तीसरा बटन है मिनीमाइज या रीस्टोर बटन। मिनीमाइज बटन ते क्लिक करके तुसीं अपनी फाइल नूं आइकन के रूप में टास्क बार ते लिया सकते हो और दोबारा उस आइकन ते क्लिक करके तुसीं पूरी विंडो के साइज़ जिन्ना अपनी विंडो का साइज़ वड्डा कर सकते हो। उस तो बाद टाइटल बार के हेठां जिहड़ी बार सानूं नज़र आ रही है उसनूं टैब कहते हैं। टैब विच साडे कोल होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनीमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हैल्प, ये सारे साडे कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के टैब हैं। हर एक टैब के थल्ले वाले पासे नूं असीं रीबन कहने हैं। जिस भी असीं टैब ते क्लिक करांगे उस टैब के नाल संबंधित इस रीबन विच कमांड्स जिहड़ी लिस्ट है वो नज़र आउणगीਆਂ। रीबन दे विच कमांड्स दे ग्रुप बने होंदे हैं। जिवें पहला साडे कोल है होम टैब दे विच क्लिपबोर्ड दे विच साडे कोल पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर वर्गियां कमांड्स ने। उदां उस तो बाद स्लाइड विच साडे कोल न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसैट, सैक्शन वर्गियां कमांड्स ने। फॉन्ट विच साडे कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह इस तरह हर एक टैब दे विच कमांड्स दे ग्रुप बने होंदे हैं। इन्हां ग्रुप विच दर्ज कीतियां जिहड़ी कमांड्स नूं असीं अपनी जरूरत अनुसार वरत सकते हैं। उस तो बाद टैब के खब्बे पासे एक फाइल मेनू होंदा है। फाइल मेनू विच सानूं होम टैब दे विच इह साडे होम टैब के खब्बे पासे होंदा है। इस विच सानूं कई कमांडां मिलदियां हन, जिवें कि नवीं फाइल नूं खोलना, किसी फाइल नूं सेव करना, पहलां तो बनी फाइल नूं ओपन करना या सेव एंड सेंड। इस तो इलावा रीबन के हेठां सानूं एक खब्बे पासे एक नज़र आ रहा स्लाइड आउटलाइन पैन। ये तुहाडी स्लाइड का इत्थे व्यू इत्थे फोटो के रूप में दिखाता है। इहदे सज्जे पासे जिहड़ी वाइट शीट का नज़र आ रही है जिसे लिखा होया क्लिक टू ऐड टाइटल या क्लिक टू ऐड सब टाइटल। इस शीट नूं असीं स्लाइड पैन कहते हैं, जिथे असीं
ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿਸ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਊ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਊ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਸਲਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ, ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 3 ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਰੀਸਟੋਰ ਬਟਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਮਾਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ: ਸੇਵ, ਅਨਡੂ, ਰੀਡੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਬਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ, ਇਨਸਰਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਰਿਵਿਊ, ਵਿਊ, ਹੈਲਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਬਨ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਗਰੁੱਪਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਈਡ, ਫੌਂਟ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਡਰਾਇੰਗ, ਐਡੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਗਰੁੱਪ, ਟੇਬਲ ਗਰੁੱਪ, ਇਮੇਜ ਗਰੁੱਪ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਐਡ-ਇਨਸ ਗਰੁੱਪ, ਲਿੰਕਸ ਗਰੁੱਪ, ਕਮੈਂਟ, ਟੈਕਸਟ, ਸਿੰਬਲਸ, ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮਸ, ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰੇਕ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਮਿੰਗ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ, ਸੈਟਅਪ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਾਂਡਸ। ਹਰੇਕ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਚ ਕੱਟ, ਕਾਪੀ, ਫਾਰਮੈਟ, ਐਂਟਰ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫੌਂਟ। ਜੇਕਰ ਫੌਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਂਟ ਦਾ ਫੇਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਡ, ਇਟੈਲਿਕ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਇੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਲ ਬਟਨ ਦੀ। ਫਾਈਲ ਬਟਨ ਟੈਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵ ਐਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ
फाइल बटन। फाइल बटन तो बाद हम असीं गल करांगे स्लाइड पैन की। जिवें कि तुसीं देख रहे हो ਜਿਹੜਾ वाइट एरिया जिथे दो हैडिंग बने हुए हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल। जो भी तुहाडी प्रैजेंटेशन का टाइटल है उसनों तुसीं इस उपर वाले टैक्सट बॉक्स च दे सकते हो। उस तो बाद इस हैडिंग के नाल जो भी संबंधित डाटा होएगा, सूचना होएगी, उसनों तुसीं क्लिक टू ऐड सबटाइटल वाले भाग विच ऐड कर सकते हो। तो इस पूरी वाइट शीट नूं असीं स्लाइड पैन कहने हां। उस तो बाद हुण असीं गल करांगे स्लाइड टैब और आउटलाइन पैन। इस राही असी इस विच असीं अपनी स्लाइड का जिहड़ा थंबनेल व्यू है उसनूं वेख सकते हैं। इस तो बाद असीं गल करांगे स्टेटस बार। स्टेटस बार प्रैजेंटेशन के सब तो हेठले पासे हुंदी है। इस दे खब्बे पासे स्लाइड नंबर शो हो रहा हुंदा है कि साडी प्रैजेंटेशन विच टोटल कितनी स्लाइडां हन अते असीं किहड़ी स्लाइड विच मौजूद हाँ। स्टेटस बार के सज्जे पासे एक नोट टैब हुंदा है। नोट विच असीं कोई भी अपनी प्रैजेंटेशन नाल संबंधित कोई नोट या कोई टिप आपां लिखना चाहते हो उसनूं इस विच लिख सकते हैं। उस तो बाद अगले है व्यूज़ बारे अगे असीं विस्तार च बढ़ांगे। उस तो बाद व्यू तो लास्ट च हैगा जूम स्लाइडर की वरतों असीं जिहड़ी स्लाइड अपनी स्क्रीन दिख पा रहे हैं इसका साइज़ छोटा वड्डा करने लई असीं जूम स्लाइडर की वरतों करते हैं। जिवें कि खब्बे पासे माइनस का बटन लगा होया जिसदा असीं जूम मतलब जिहड़ा साइज़ है वो छोटा कर सकते हैं। और सज्जे पासे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पर क्लिक करके असीं अपनी स्लाइड नूं वड्डा कर सकते हैं। तो ये सीगे साडे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों बारे जानकारी। हुण अगे असीं प्रैजेंटेशन किवें तैयार करते हैं उस बारे पढ़ते हैं। बच्चे हुण असीं ब्लैंक प्रैजेंटेशन बनाउण बारे सीखांगे। ब्लैंक प्रैजेंटेशन स्लाइड विच पिछली बैकग्राउंड खाली हुंदी है जां खाली ब्लैंक हुंदी है। इस खाली प्रैजेंटेशन विच असीं टैक्सट, तस्वीरां, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफ अते कई होर चीज़ां दाखिल कर सकते हैं। ब्लैंक प्रैजेंटेशन नूं दाखिल करन दा साडे कोल तरीका है। ऑफिस बटन या फाइल बटन पर क्लिक करो, न्यू बटन पर क्लिक करो। न्यू बटन पर क्लिक करने तो बाद इस टैंपलेट बने हुए हैं, इन्हां विच ब्लैंक यानी रिसेंट की चोन करांगे। उस तो बाद ब्लैंक प्रैजेंटेशन पर क्लिक करके थल्ले क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह स्लाइड पैन विच इस भाग नूं असीं की करनी है स्लाइड पैन विच एक खाली जिहड़ी है स्लाइड है वो इंसर्ट हो जाएगी। इस विच असीं इस दे उपर क्लिक करके इसनूं उपर या थल्ले लैके जा सकते हैं। इसकी जेकर तुसीं चौड़ाई वधाणी है तो चौड़ाई नूं तुसीं इस दे बॉर्डर ते जिहड़े डॉट लगे हुए हैं इन्हां राहीं तुसीं चौड़ाई या उचाई वधा सकते हो। उस तो बाद सबटाइटल नूं भी तुसीं जिथे चाहो उत्थे लैके जा सकते हो। टाइटल च तुसीं अपनी प्रैजेंटेशन जिहड़ी तुसीं बनाउणा चाहुंदे हो उसका टाइटल उपर दोगे। सबटाइटल च उस विषय के नाल संबंधित जो भी पॉइंट्स है वो तुसीं इस विच मैंशन कर सकते हो। उस तो अलावा हुण असीं अगे पढ़ांगे दूसरा साडे कोल लेआउट है रीसेंट टैंपलेट। फिर आपां ऑफिस बटन ते जावांगे, न्यू जिवें कि रीसेंट टैंपलेट विच इत्थे कोई भी सानूं रीसेंट टैंपलेट असीं पहलां बनाया नहीं होया, इस करके वो सानूं नज़र नहीं आ रहा होया। रीसेंट टैंपलेट आम तौर पर वो होंदे है जिहड़े यूजर वालों पहला कोई टैंपलेट बना के वरत्या गया होंदा है उसनूं असीं रीसेंट टैंपलेट कहने हैं। उस तो बाद असीं गल करांगे इंस्टॉल टैंपलेट जिहड़े पहलां तो ही साडे प्रैजेंटेशन विच इंस्टॉल कीते हुए हैं। रीसेंट टैंपलेट ते क्लिक करते हैं। जिवें कि तुसीं देख पा रहे हो इस विच पहलां तो ही जिहड़े टैंपलेट्स आ सानूं नज़र आ रहे हैं। जिवें कि असीं सैकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसका प्रीव्यू सानूं इत्थे नज़र आ रहा है। उस तो बाद असीं क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। तो क्रिएट बटन पर क्लिक करने तो बाद जिवें कि तुसीं देख पा रहे हो रीसेंट टैंपलेट दे विच जिहड़ी साडे कोल पहलां तो बनी प्रैजेंटेशन है वो साडे इत्थे इंसर्ट हो चुकी है। इस प्रैजेंटेशन विच तुसीं आप जिहड़े भी कंटेंट है
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਟੈਂਪਲੇਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਨਿਊ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ Ctrl+N ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲਡ ਥੀਮਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਮਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਸਬਟਾਈਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਹੈ, ਕਲਰ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਇਨਸਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਤੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਥੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ। ਥੀਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮਾਈ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਟੈਂਪਲੇਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਿਊ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ PPT ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ PPT ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਤੀਸਰਾ ਸੈਂਪਲ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਚੌਥਾ ਥੀਮਸ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੌਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਡ, ਇਟੈਲਿਕ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਿੱਕ ਟੂ ਐਡ ਸਬਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ। ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਰਟ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬੱਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਲਿੱਪ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੋ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੇਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਿੱਪ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦਾ ਮੂਵੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਵੈਨ ਕਲਿੱਕਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਕਲਿੱਕਡ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਮ ਬਿਗਿਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਲਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਕਲਿੱਕ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਲਿੱਪ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਨ ਕਲਿੱਕਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ, ਚਾਰਟ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਵਰਡ ਆਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਡ ਆਰਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਲੈਂਕ ਸਲਾਈਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦਾ ਆਈਕਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਟੈਕਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਆਰਟ ਸਟਾਈਲਸ ਇਹਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਆਰਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਡ ਆਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿਊਜ਼। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ, ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ, ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਵਿਊ, ਸਲਾਈਡ ਵਿਊ, ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ, ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਮਾਸਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ
मान लो काफ़ी सारी स्लाइडा है। हुण मैं जे दूसरी स्लाइड ते जाना वा इत्थे क्लिक करांगा तो ਉਹੀ स्लाइड साडे स्लाइड पैन च ओपन हो जाएगी। तो किसी भी स्लाइड दे विच तुसीं कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो उसनूं तुसीं स्लाइड व्यू की हैल्प दे नाल उस स्लाइड की पिक्चर ते क्लिक करोगे तो तुहाडे सज्जे पासे स्लाइड पैन ते ओपन हो जाएगी। उस तो बाद साडे कोल दूसरा व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू। जिवें तुसीं देख रहे हो ਇਹ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਵਿਊ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਪੇਜ 'ਚ ਉਹੀ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨੋਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਿਊ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੇਆਊਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟਾਈਟਲ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਟੇਬਲ। ਇਨਸਰਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਰਟ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਦਾ, ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਰੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਲਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 2 ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਰੋਜ਼ ਨੇ 2 ਹੀ ਕਾਲਮ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ। ਅਗਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਰਟ ਚਾਰਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਾਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਕਾਲਮ, ਲਾਈਨ, ਪਾਈ, ਬਾਰ, ਏਰੀਆ, XY ਸਕੈਟਰ, ਸਟੋਕ, ਸਰਫੇਸ, ਡਗਨਟ, ਬਬਲ, ਰਡਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚਾਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਰਾਮ, दूसरा श्याम, तीसरा सोहन, सोहन तो बाद मोहन, उस तो बाद सब्जेक्ट मैंशन कर देना मैथ, इंग्लिश, पंजाबी। उस तो बाद असीं उसदे मार्क्स जिहड़े आ शो कर देने। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਆਈਕਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਥ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ, ਸੋਹਨ, ਮੋਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਈਨ, ਪਾਈ, ਕਾਲਮ, ਰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਚਾਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਟ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਰਟ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਚੂਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨੂੰ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਈਕਲ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਪਿਰਾਮਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਟਪੁੱਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਹੈ ਕਲਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਇੰਸਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਰਟ ਪਿਕਚਰ ਫਰੋਮ ਫਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਮੇਜ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਟਲ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਸਲਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਿਊ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਊ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਿਊ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ। ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ, ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ, ਨੋਟਸ ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਰ, ਫੌਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ। ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੂਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਫੂਟਰ 'ਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਹੈਡਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਰ, ਫੌਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
कंप्यूटर इज एन electronic machine which is used to get input from keyboard and mouse। एक पापा एक ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਵਿਚਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਚਾਰਟ, ਟਾਈਟਲ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਬੁਲਟ ਆਈਟਮ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਅਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਟਨ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਆ ਦੂਸਰਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਲ ਐਟ ਵਾਂਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਵਰਡ ਬਾਏ ਵਰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਬਾਏ ਲੈਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਵਰਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ 0.5 ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਈ ਲੈਟਰ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਤੇ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਡ ਇਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਡਮ ਬਾਰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਪ ਅਨਰਿਕਵਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪੁਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਕਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਰੋਮ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ F5 ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪਲੇ ਜਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਐਰੋ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਤੇ ਜਾਓ। ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ PPT ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੋਂਟ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PPT ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ Alt F4 ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਕਸਲ, ਵਰਡ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਪੇਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3, 4, 5 ਜਾਂ 6।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੇ 5 ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਨॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, लास्ट है कोई भी नहीं। साढ़े को सही आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। उस तो बाद अगली खाली थां है प्रेजेंटेशन डैश तरीके राही बनाया जा सकता है। तो साढ़े को ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। साढ़े को सही आंसर है इसका 6। पावर पॉइंट 6 तरीकों राही बनाया जा सकता है। उस तो बाद स्मार्ट आर्ट दियां डैश श्रेणियां होंदियां हन। साढ़े को ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। साढ़े को सही आंसर है इसका 8। स्मार्ट आर्ट दियां 8 श्रेणियां होंदियां हन। उस तो बाद साढ़े को सही गलत Ctrl+M की दी वरतों अपनी प्रेजेंटेशन विच नवीं स्लाइडां दाखिल करने लई कीती जाती है। आंसर है सही। दूसरा है वर्ड आर्ट पहला तो ही बने हुए रंग, फॉन्ट ਅਤੇ इफेक्ट ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इसका आंसर है सही। अगला है स्लाइड टैब पैन विच स्लाइड का छोटा व्यू थंबनेल या फोटो के रूप में मिलता है। गलत। प्रेजेंटेशन सेव करने लई Ctrl+S दबाओ। सही। अगला है प्रेजेंटेशन कई स्लाइडों मिला के बनती है। ये भी सही है। उस तो बाद हम असी छोटे उत्तर वाले प्रश्न देख लेने। पहला प्रश्न है पावर पॉइंट की है। तो जिवें कि जानते हैं पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज एक भाग है जिसनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों बनाया गया है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसकी वरतों असी कंप्यूटर या मोबाइल राही स्लाइड विच फोटो या आवाज़ राही सूचना नूं प्रभावशाली तरीके नाल प्रेजेंटेशन तैयार करने लई बना सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT भी कहा जाता है तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल एक्सटेंशन .pptx होंदी है। उस तो बाद साडा दूसरा प्रश्न है प्रेजेंटेशन ते नोट लिखो। 2 या 2 तो वध स्लाइडां दे इकट्ठ नूं असीं प्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक वधिया प्रेजेंटेशन विच 10 तो 12 तक स्लाइडां हो सकदियां हन। असीं अपनी स्लाइड नूं एनीमेशन ऑडियो या वीडियो राहीं होर भी आकर्षक बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाउण लई पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की वरतों की जाती है। उस तो बाद थोड़ा अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन तैयार करने के अलग अलग तरीकों के नाम लिखो। तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के अलग अलग तरीकों के नाम जिवें कि असीं पहलां भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। पहला साडे कोल ब्लैंक प्रेजेंटेशन, दूसरा रीसेट टैंपलेट, तीसरा सैंपल टैंपलेट, चौथा थीम्स, पंजवां माई टैंपलेट तो लास्ट है साडे को न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अगर चौथा प्रश्न साडे कोल एनीमेशन की होंदी है या की है। एनीमेशन पहला तो बने बनाए विजुअल इफेक्ट होंदे हन। इसकी वरतों प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनाने लई कीती जाती है। पावर पॉइंट विच इन्हां नूं किसी भी वस्तु ते लगाया जा सकता है। जिस वस्तु उपर एनीमेशन लगाई जाती है ये उस वस्तु नूं गतिमान कर दिंदे हन। एनीमेशन लगाउण लई एनीमेशन टैब की वरतों कीती जाती है। ये पंजवां प्रश्न है स्लाइड ते नोट लिखो। जिस तरह एक फिल्म कई छोटी छोटी क्लिप्स तो मिलकर बनती है उस तरह प्रेजेंटेशन कई स्लाइडों तो मिलकर बनती है। प्रेजेंटेशन के इकल्ले पेज नूं स्लाइड कहा जाता है। प्रेजेंटेशन बनाउण लई स्लाइड उपर वख-वख किस्मां के ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। पावर पॉइंट विच प्रेजेंटेशन बनाउण लई एक या एक तो वध स्लाइडां की वरतों की जा सकती है। उस तो बाद हुण असीं वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न देखांगे। पावर पॉइंट विच उपलब्ध वख-वख व्यू बारे जानकारी दिओ। पावर पॉइंट में स्लाइडां देखने के अलग अलग या वख-वख जिहड़े तरीके हैं जिन्होंने असीं व्यू कहते हैं। पावर पॉइंट में हेठां लेके 5 व्यू होंदे हैं। पहला नॉर्मल व्यू, ये डिफॉल्ट और मुख्य व्यू है। इस विच असीं स्लाइड बना ते एडिट कर सकते हैं। दूसरा साडे कोल स्लाइड सॉर्टर व्यू, इस विच स्लाइडां ते थंबनेल दिखाई दिंदे हैं। इस विच असीं स्लाइडां एडिट नहीं कर सकते। उस तो बाद तीसरा है नोट्स व्यू, इसकी वरतों स्लाइड संबंधी जानकारी लिखने लिए की जाती है। अगला है रीडिंग व्यू, इसकी वरतों प्रूफ रीडिंग लिए की जाती है जां स्लाइडां विच कोई गलती लभण लई कीती जाती है। पंजवां है मास्टर व्यू,
ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਲੇਆਊਟ, ਤੀਸਰਾ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਆਊਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਆਊਟ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੇਆਊਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਲੇਆਊਟ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ, ਟੇਬਲ, ਚਾਰਟ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ, ਤਸਵੀਰ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।